The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I think all are doing well. Okay. See, in the last class, we just completed our third lesson. I think all are clear. Okay. Today, we are going to discuss fourth chapter, that is Business Services. Business Services. See, we know that the production and distribution of goods and services involves various services like banking, insurance, warehousing, etc. See, different business firms are engaged in providing these services. Activities of this organization together constitute the service sector or tertiary sector of the economy. There is a 5 basic features of services that is called 5I. They are intangibility. Intangibility, that means services are intangible. Okay, so we cannot be touched or taste or feel them. See, one cannot taste a doctor's treatment, only can experience it. Like services എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സേവനങ്ങളാണ് അല്ലേ. ഈ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റിയാണ്. തൊട്ട് നോക്കാൻ കഴിയില്ല, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടറുടെ സർവീസസ് അല്ലേ, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പറ്റില്ല, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. that is intangibility. And second nature of services is inconsistency. See, services are provided depending upon the demands and expectations of different customers as and when it is needed. See, service providers should adjust their offer to closely meet the requirements of the consumers. For example, service given by mobile service providers. Okay, inconsistent ആയിരിക്കാം. See, services provided depending എങ്ങനെയാണ് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നത്, depending upon the demands and expectations of different customers. ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡും അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. So, services providers should adjust their offer closely to meet the requirements of consumers. കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സർവീസസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and the next one, services are produced and consumed at a time, but in case of goods it is not so. Okay, so in the next one, inventory. Since there are no tangible components in service, they cannot be stored for the future use. അല്ലേ, നമുക്കിത് ടാഞ്ചിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ,
That is next one, involvement. So it implies the participation of customer in the service delivery process. Okay, and these are the nature of services. Actually the difference between services and goods, എന്തൊക്കെയാണ് സർവീസസും ഗുഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. ഹെട്രോജീനിയസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ബട്ട് ഗുഡ്സ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും, ഒരേപോലുള്ളതായിരിക്കും. Then services are intangible but goods are tangible ആയിരിക്കും. And services is inconsistency and but goods are consistency. Goods are consistency. And then simultaneous production and consumption in case of services, but in case of goods separation of production and consumptions. Okay, and then inventory cannot be kept in the stock in services, but can be kept in the stock in goods. Okay, then involvement, participation of customer at the time of service delivery, but in case of goods involvement at the time of production not possible. Okay, so these are the difference between services and goods. See, there are different types of services are there. That is business service, social service and personal services. See, business service means those service which helps in the successful running of a business. ഒരു ബിസിനസ്സിന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന സഹായിക്കുന്ന സർവീസസ് ആണ് ബിസിനസ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ബിസിനസ് സർവീസസിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? വിച്ച് ആർ ജനറലി പ്രൊവൈഡഡ് വോളണ്ടറിലി ടു ഫുൾഫിൽ ദ സോഷ്യൽ ഗോൾസ്. സോഷ്യൽ ഗോൾസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന സർവീസസ് ആണ് ഏത്? സോഷ്യൽ സർവീസസ്. ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, ചാരിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ സർവീസസ്. സി വിച്ച് ആർ experienced differently by the different people. So they are not consistent in nature. Example, tourism, restaurant, tailoring, health services, etc. These are personal services. Okay, I think all are clear. Next, the business service, the first one, banking. ഈ ലെസണിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ബാങ്ക് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അല്ലേ, വിച്ച് accept deposit from the public for the purpose of lending to the needed people. എന്താണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ബാങ്ക് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അല്ലേ. ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് വിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക്. പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ടു ദി നീഡഡ് പീപ്പിൾ, അല്ലേ. ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആര്? ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബാങ്കിങ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft order or otherwise. ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 പ്രകാരം ബാങ്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, accepting for the purpose of lending or investment of deposit money from the public. പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റീപേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ്, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? തിരിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് വിഡ്രോവൽ ബൈ ദ ചെക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് മുഖാന്തരമോ ഡ്രാഫ്റ്റോ മറ്റു ഓർഡർ മുഖാന്തരമോ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഏത്? ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ പലതരത്തിലുള്ള ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ ബാങ്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ദേ ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ
Indian Banking Regulation Act 1949. And according to it, banking means accepting deposit of money from the public for the purpose of lending or investments. Okay, അതാണ് ബാങ്ക് commercial banksലും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, ബാങ്ക് തന്നെയാണ്. So there are further commercial banks are further categorized into public sector banks ഉണ്ട്, private sector banks and foreign banks ഉണ്ട്. അതിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് in which the government has major stake and they usually need to emphasize on social objectives than profitabilities. Okay, example SBI, PNB, IOB, etc. That is public sector bank. And then private sector bank means private sector banks are those banks which are owned, managed and controlled by the private promoters and they are free to operate as per the market forces. Okay, so that is ICICI, HDFCI, Kotak Mahindra Bank, etc. These are private sector commercial banks. Okay, അപ്പോൾ private sector ഉണ്ട്, public sector ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. Okay, next banks, cooperative banks. See, they are governed by the provisions of Cooperative Societies Act. Cooperative Societies Act പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കാണ് ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So they act as an important source of rural credit, that is agriculture finance. And next one is that specialized bank. So they are established for what? Some specific purpose such as foreign exchange, industrial credit, export and import. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, the central bank. So നമുക്കറിയാം they supervise, control and regulate the commercial banks. Commercial banksനെ regulate ചെയ്യുന്നത്, control ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, supervise ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കർ. ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാങ്കർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? RBI ഈസ് ദ സെൻട്രൽ. ഇൻ ഇന്ത്യ RBI ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് these are the types of banks. And the next one, the functions of commercial banks. See, functions of commercial banks can be categorized into primary function and secondary function. In that, the first one, primary functions. So in that primary function, the first one, accepting deposits. Deposit accept ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ആരിൽ നിന്നായിരിക്കും? പബ്ലിക്. എങ്ങനെ? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്, കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്കുകളുടെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണി ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ക്യാഷ് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് കാല അളവിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ദിസ്. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. Next one, current deposits. So current deposits accounts are opened by the businessman. Businessman open ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഏത്? current deposit account. So this account holder can deposit and withdraw money. അല്ലേ? ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സോ whenever desired അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിഡ്രോ ചെയ്യാം. സോ നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഓൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. സോ ദ എയിം ഓഫ് ദി സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടു മൊബിലൈസ് സേവിങ്സ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക്. പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ്സ് എന്താണ്? സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സോ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഗെറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഡെപ്പോസിറ്റിന് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്ക് കിട്ടില്ല? ഈ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മീൻസ് ദ എയിം ഓഫ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടു എൻകറേജ് റെഗുലർ സേവിങ്സ് ബൈ ദി
people. Okay, so a depositor can deposit fixed amount, say 100 rupees every month for the fixed period. എല്ലാ മാസവും ഒരു 100 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കറിങ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സോ ദ എമൗണ്ട് ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് റീപെയ്ഡ് ഓൺ ദി മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സഹിതം ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു ബാങ്കിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഇസ് വാട്ട്? ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. സി, ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ബിസിനസ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ സച്ച് അഡ്വാൻസ് ഇസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം. ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കടം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ കടം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബാങ്കുകളുടെ വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആവാം, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആവാം, ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല്, ടേം ലോൺസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ്. സി, the secondary functions of commercial banks. So it include the agency services and general utility services. See, agency services are offered to the customer and general utility services to the public. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത്? ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട്, അലൈഡ് സർവീസസ്. See, check facilities means collection of check is an important services provided by bank to its customers. കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സെക്കൻഡറി സർവീസസിൽ വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേ ബി ക്രോസ്ഡ് ചെക്സ് ആവാം ആൻഡ് ബിയറർ ചെക്സ് ആവാം. ക്രോസ്ഡ് ചെക്സും ബിയറർ ചെക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രോസ്ഡ് ചെക്സ് ആണെങ്കിൽ എൻകാഷ്ഡ് ത്രൂ അക്കൗണ്ട് ഓൺലി, അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ക്യാഷ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന, ചെക്ക് കൊടുത്ത് ക്യാഷ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്രോസ്ഡ് ചെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ 2 ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിയറർ ചെക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻകാഷബിൾ അറ്റ് ബാങ്ക് കൗണ്ടേഴ്സ്, ബാങ്ക് കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബിയറർ ചെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ബാങ്കിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട് റെമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാങ്കിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം വൺ അക്കൗണ്ട് ടു അനദർ, അല്ലേ, ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, DD ആയിട്ട്. Then allied services, that is personal services, it includes what? The payment of insurance premium അടയ്ക്കാം, ടെലിഫോൺ ചാർജസ് പേ ചെയ്യാം, ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട്? ബാങ്കിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ മറ്റു കുറേ സർവീസസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ, ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രഷറി ബില്ല്, ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആര് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്? ബാങ്കുകൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഇ ബാങ്കിങ്. എന്താണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്. സോ ഇ ബാങ്കിങ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് വേർ ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ്, അല്ലേ. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ബാങ്ക് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഏത്? ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ. നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് മീൻസ് any user with PC means personal computer and browser can get connected to the bank website to perform any of the banking functions, അല്ലേ. നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബാങ്കുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് നോ ഹ്യൂമൻ ഓപ്പറേറ്റർ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി customer, and then the bank has centralized database that is web enabled. So all the services that banks has permitted on the internet are displayed on a menu. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇ ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ ഇ ബാങ്കിങ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്? for transferring fund from accounts. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ട്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ ബാലൻസ് എൻക്വയറി,
then applying for loans and checkbooks, ATM facilities, paying bills over internet using personal computer or mobile. ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈലോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, and then the services provided the bank through e-banking lower transaction cost ആയിരിക്കും and provide more convenience to the customers ആയിരിക്കും. Okay, so e-banking save the valuable time of both customers and ബാങ്കിൻ്റെയും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഏതിലൂടെ? ഇ ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ. ഇവർ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് ഇ ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ ഉള്ളത്? ദാറ്റ് ഈസ് ATM ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻസ്, ആൻഡ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ EFT, then point of sale POS, then electronic data interchange, that is EDI. Business documents like invoice, shipping bill, etc. can be sent to the parties in electronic format. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ പാർട്ടീസിന് ഈ ബില്ലുകൾ, ഷിപ്പിംഗ് ബില്ലുകൾ, ഇൻവോയ്സ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച്. ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഇറ്റ് എ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട് ടു ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ദി കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സാലറി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ, വാട്ടർ ബിൽ, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, ഹൗസ് ടാക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ പറയുമ്പോൾ ATM ആണ്. ATM is an automatic teller machine, automatic machine with the help of which money can be withdrawn or deposited by inserting the card and entering PIN. This machine operate for all 24 hours. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ATM എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 24 hours സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് നമുക്കൊരു കാർഡ് ഉണ്ട്, ആ കാർഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് പിൻ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഡ്രോണോ ഡെപ്പോസിറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ATM വെച്ചുകൊണ്ട്. ദെൻ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഈസ് ദ പ്ലേസ് വെയർ എ കസ്റ്റമർ എക്സിക്യൂട്ട് ദ പേയ്മെന്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് and where sales tax may be become payable, whether it may be in the physical store or where POC terminals and systems are used to process card payments or virtual sales point such as computer or mobile electronic devices. മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ, അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ദ പ്ലേസ് വെയർ കസ്റ്റമർ എക്സിക്യൂട്ട് ദ പേയ്മെന്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലേ. കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണമല്ലോ. സോ അതിന് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്തായാലും കൊടുക്കണം അല്ലേ. അത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. Customers can make immediate payment of goods purchased or services obtained on the basis of his debit card provided the terminal facilities available with the seller. നമുക്കൊരു കാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഈ കാർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, കാർഡ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പർച്ചേസ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലേ. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ, ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് this card the holder can buy goods or service, obtain service up to certain amount even without having
സഫീഷ്യൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദെയർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഒരാൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും, ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷോപ്പിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ്? അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഉണ്ട്, ബാങ്കിനും ഉണ്ട് അല്ലേ. ആദ്യം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇ ബാങ്കിങ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് വൺ, കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ബാങ്കിങ് പ്രൊവൈഡ് 24 hours 365 days a year services to the customer to the bank അല്ലേ. 365 ദിവസം 24 മണിക്കൂറും നമുക്ക് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, എവ്രിവെയർ സർവീസസ്, എല്ലായിടത്തും സർവീസസ് ത്രൂ ഇ ബാങ്കിങ് പെർമിറ്റഡ് സർവീസസ് ഓഫ് ബാങ്ക് ക്യാൻ ബി അവൈലബിൾ ഫ്രം ഓഫീസ്, ഹോം, എവിടെ ഇരുന്ന് വേണം, ഈവൻ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം, വീട്ടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലാണോ, എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വിസിറ്റിംഗ് ബാങ്ക് ഫോർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗ്രേറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. സി ദ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ക്യാഷ് അല്ലെ, ക്യാഷുമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇറ്റ് മിനിമൈസ് റിസ്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ റിസ്ക് കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റി ഏതിലൂടെ, ഈ ബാങ്കിങ് വന്നതോടുകൂടി. സോ എവിഡൻസ്, സോ ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസ് റെക്കോർഡ് എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ and make the statement of customer's account and make available to them periodically. That is evidence. And then save time and energy. So customers can perform most of their banking function from home itself. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എല്ലാ ബാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളും നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ സമയവും എനർജിയും സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ടു ദി കസ്റ്റമർ. ഇനി ബാങ്കിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിറ്റ് ടു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ. ബാങ്കിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്, ഈ ബാങ്കിങ് കൊണ്ട് ബാങ്കുകൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്, ഫസ്റ്റ് വൺ, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ഓൺ ബ്രാഞ്ചസ്. സി ദാറ്റ് മീൻസ് ടുഡേ customers can perform most of their banking function through ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ ATM അല്ലേ. ഇപ്പം മിക്കവാറും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ATMിലൂടെയാണ് മിക്ക കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ദി ലോക്കൽ ബാങ്ക്സ്. ബാങ്കുകളുടെ എന്ത് കുറഞ്ഞു? വർക്ക്, ജോലി ഭാരം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അൺലിമിറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടു ദി ബാങ്ക്. So any computer or smartphone with the internet connection can satisfy various banking functions of the customers. So e-banking provide unlimited network to the banks and not limited to the number of branches. അങ്ങനെ മാത്രം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. So for example, SBI has 14,000 branches, but its e-banking network may be above 10 lakhs. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. 14,000 ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് SBIക്ക് ഉള്ളത് എങ്കിലും പക്ഷേ ഈ ബാങ്കിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷത്തിൽക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ സർവീസസ് ഉണ്ട്. അതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടു ദ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ലെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന്. സോ ഈ ബാങ്കിങ് ഹെൽപ്സ് ദ ബാങ്ക് to reduce its number of employees. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം, ബാങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇ ബാങ്ക് ടു ദി ബാങ്ക് അല്ലേ. ദീസ് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ്. ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്? കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ളതും ബാങ്കുകൾക്കുള്ളതും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ.